या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आज आलोचना करवा चिरंतन बहिर पृष्ठा 277 बुझी विचारी खाओ। 276 पृष्ठार विषय वस्तु थिला जहाँ तार सारांशटी एक संपूर्ण समता। तार सारांश थिला आशा आकांक्षा प्रत्याशा आम जहाँ कर न थाऊ आम इच्छार विपरीत जो किसी घटना घटे तार कारण होची आम अज्ञान वशरू ताको आम आमर दुर्भाग्य कहू भगवान को दोष दौ एवं शोक करू। लिखते जे जदि टिके अपेक्षा को तो आम विघ्न हो पारतु तेबे यार पश्चात गभीरतर सत्य को बुझी पारंते एवं जानी पारंते जे सेगुड़िक आमको परम प्रेमिक ईश्वर निकट को द्रुत गति आगे नौपरे कहते जन को खूब शक्तिशाली होगा पड़ो खूब दृढ़ हो बहु बाट अग्रसर होगा पड़ो एवं तापर जाई से सफलता को भेटिबो। सफलता तही संगे मिलुथिबा छोट छोट आनंद उपभोग गुड़िकर भासी न जाई यथार्थ मनोभाव सह से गुड़िकर सम्मुखीन हो पारे। जो माने करि पारंती से माने शक्तिमान एवं जो माने शक्तिमान से माने केबे सफलता पछरे गोड़ांती नहीं ताकू खोजंती नहीं। से माने सफलता को ग्रहण करती अनासक्त भावे एवं लक्ष्यर निकटवर्ती होउची बोली तार चिन्ह कौन प्रमाण कौन आमर यथार्थ मनोभाव कौन ना निज भितर एक संपूर्ण समतार भाव। तामाने सफलता आसिले अनासक्त सफलता पाई खोजिबार नहीं सेथि पाई कामना नहीं वासना नहीं तेणु ये समता भाव आम भितर सफलता को विफलता को सौभाग्य को दुर्भाग्य को सुख दुख सबुथि समान भाव प्रशांत आनंद आम भीतर आनी दिए। एवं जितेबाला जड़े समता भाव रही थाए समत्व चित्तरे थाए सुख दुख ता पाखरे एक उपहार भली ताको प्रत्यमान हुए एवं जहाँकि भगवान तांकर परम महिमा और कल्याण नहीं यही उपहार गुड़िक आम उपर अजाड़ी दौर। आज अन्य एक विषय खाइबा विषय रे पृष्ठा 277 बुझी विचारी खाओ। माँ लिखुंती उत्तम कथा है खाइबा विषय न भाविबा बरं स्वतः प्रभुत होई निजर जीवन टीकू एपरी भाव संगठित करने उचित जहा फल कि खाइबा विषय रे चिंता करिबा दरकार नथिबो। एक निर्दिष्ट समय तुम्हें खाओ जेति खाइबा दरकार खाओ जेते बेले तुम्हें खाऊच सेते बेले खाद्य संबंधी कौन सी चिंता करवा भी अनावश्यक। तुम्हें बेस धीरे स्थिर भाव में खाओ नीरव एकाग्रता सहित खाओ एवं जेते बेले तुम्हें खाऊ ना
ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଖାଇବା କଥା ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଖାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ହଜମ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବଡ ଖରାପ ଲାଗିବ ଓ ସେଥିଲାଗି ଅଯଥା ବହୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଅ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କର, ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ କର। ତୁମ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ବିଚଳନରୁ ବିରତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଶରୀର ଦରକାର କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶରୀର ପୁରା ସଠିକ ଭାବେ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦେବ ଯେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଖ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣୀକ ବାସନା ଓ ମନର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଶରୀର କହିଦିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ମୋର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବ। ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆଉ ସରଳୀକୃତ କରିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ଅଭ୍ୟାସରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ କରିବା, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ କିପରି ଲାଗି ରହିବା, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ, ଆଉ କେତେ ସରଳ କରିବ କହିଲେ? ଉତ୍ତମ କଥା ହେଲା ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତ ହେଇ ଜୀବନକୁ ଏପରି ସଂଗଠିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନଥିବ। ତାମାନେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢି ଦବ, ଆମର ଖାଇବାରେ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ଏଇଟା ଖାଇବା, ଆଜି ଏମିତି କରି ଖାଇବା, ସେମିତି କରି ଖାଇବା, କେତେ ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେତେ କଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଦେଖାହବ, ସେଇଟା ଦେଖାହବ, ନା ନା ଇଏ ଆମ ଘରେ ଯେ ସିଏ ପୁରା ଖାଇବ ନାହିଁ ଏଇଟା, ଇଏ ପୁରା ଖାଇବ ନାହିଁ ସେଇଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ନେଲେ କଣ ହବ, ତା ପାଇଁ ସେଟା ନେବାକୁ ପଡିବ, ଆ ପାଇଁ ସେଟା ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ପରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଅଛି କେମିତି ସମୟ ଅପଚୟ ହଉଛି। ଯିଏ ପରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର ସମୟ ଅପଚୟ ହଉଛି, ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତାର ସମୟ ଅପଚୟ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ତମେ ଭାବିବନି। ହଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ଶରୀରର ତପସ୍ୟାରେ, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଏକ ରସାୟନ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ତପସ୍ୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟର ଦେହର ପ୍ରয়োଜନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରସାୟନ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ରସାୟନ ଜ୍ଞାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀର ସଂଯମ, ବିଜ୍ଞାନୀର ସଂଯମ ସେ ଏମିତି ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ହଁ କୁହା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ସଂଯମ କରିବ। ଜାଣିବ, ବୁଝିବ, ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବ। ଯେ କେତିକି ଖାଇବି, କେତେବେଳେ ଖାଇବି, କାହିଁକି ଖାଇବି, ଏଟା ଖାଇବି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଖାଇବି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖାଇବି ଯେ କେତେ ଖାଇବି। ଏଇ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡାଇନିଂ ରେ ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ଭାତ ହେଇଛି, ତାକୁ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି କିଛି ଜଣ, ଇଏ କଣ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଭାତ ଖାଇବ। ଆଉ ତ ଖାଇବା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିବା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆମର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ବହୁତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତ ହେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବେ ସଂଗଠିତ କର, ତମକୁ ଖାଇବା ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ପଡିବ।
ଦେଖିବେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପଚାରି ଆଜି ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନିଜେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯିବେ ଖାଦ୍ୟ ତ ହେଇଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତମେ ଯାଅ ଖାଇବ, ଯେତିକି ଖାଇବା ଦରକାର ଖାଇବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖାଇବ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଖାଦ୍ୟଟି କଲ, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ବାସ୍। ଏଇଟା ଆଜି କାହିଁ କରୁଥିଲ, ଆଉ ନ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସବୁ କଣ ଖାଦ୍ୟ କରନ୍ତି? ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଆମର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି, ଖାଇବା କଥା ନାଇଁ। ଆଗରୁ ଗୁରୁକୁଳ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ତ କେତେବେଳେ ହବ ତା ଗୁରୁ ଡିସାଇଡ କରୁଛି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁମା କହିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିଲେ ତୋର ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି, ତୁ ପଳା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ନା ନା ଗୁରୁମା ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ଏଇଟା ଶିଖିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିନି, ମୁଁ ଆହୁରି ଏଇଟା ଶିଖିବାର ଅଛି, କେତେ କଥା କହିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗୁରୁମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତ କିଛି ଥିବ। ଏଠୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତି ଏବେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ କରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ କେମିତି କହୁଥିଲି ଟିକେ ଜାଣି ଶୁଣି ତାରି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇ ଦେଇଥାଏ, ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇ ଦେଇଥାଏ, ଲୁଣ କମେଇ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି କରନ୍ତି। ସେ ସବୁଦିନ ଆସେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଏ, ତାର ପଳାଏ। କାହିଁକିନା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁମା ଦଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଗୁରୁମା ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଖାଉନୁ ନା, ଗୁରୁମା ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ କେତିକି ଦରକାର, କଣ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାଇ ପୁଣି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ସିଏ କହିଲେ, ଆଉ ମା ଆଜି ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ବା ରାଗ ହେଇଛି, କଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ, ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଛୋଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ କେମିତି ସେଇ ରାଗ ନ ଲାଗିବ, ଲୁଣିଆ ନ ଲାଗିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁମା କହିଲେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଛାଡି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ସିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ତାର ଆଉ ଧ୍ୟାନ କୋଉଠି ରହିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଏକାଗ୍ର ହେଇ ଖାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ତୁମେ ବେଶ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଖାଅ, ନୀରବରେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଖାଅ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର କାହା ଉପରେ ହବ, ତାର ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ର ହେବେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ଖାଇବେ। ଯେପରି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେପରି ସେଇ ସଂକଳ୍ପରେ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଇ ଭାବନା କରିବ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଏପରି ଉପାଦାନ ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସେଇ ମହତ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଏକ ଦୃଢ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତାମାନେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଉପାଦାନ ଆଣୁ।
ସେଠି ସେ କହିଲେନି ତମେ ବାଛ ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ମତେ ଉପାଦାନ ଆଣିବ କି ନ ଆଣିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ନାହିଁ ସେଇଟା ଖାଇବି, ଏ କଥା କହିଲେନି। ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଏକାଗ୍ର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ସେଠି ଖାଇବାକୁ ବାଛିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଇଲା ବେଳେ ମନୋଭାବ କଣ ରଖିବେ, କେମିତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ତେଣୁ ଖାଇବା କଥା ନେଇକି ଗୁଡାଏ ଭାବିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖାଉଛ। ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମସଲା ଟା ଟିକେ ଯୋଉ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଟା ଦେଲେ ଯେ ଟିକେ ଜିରା ଛୁଙ୍କ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ, ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କୁହା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ଏବଂ କୁହ ଏଥିରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କଣ ଆଉ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବାଛିବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଖାଦ୍ୟରେ କୋଉ କୋଉ ଉପାଦାନର କମ ଅଛି, କୋଉଟା କମ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଧିକ ଅଛି, କଣ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ସେ ଖାଦ୍ୟର ତମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, କିଛି କହିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଛ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଅନାବଶ୍ୟକ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ବୁଝିହଉଛ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ନୁହଁ, ନଟ ଆଲାଉଡ। ଯେତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସହଜରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଉନ ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଖାଇବା କଥା ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଜି କଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି, ଆଜି କି ବାର, ଆଜି ସେ ଅମୁକ ବାରଟା, ଆସନ୍ତା କାଲି ରବିବାର ଅଛି। ବୋଉ, ବାପା କାଲି ରବିବାର, ଗତ ରବିବାର ପଳେଇଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତମେ କହିଥିଲ। କେତେ ଚିନ୍ତା, ଉଫ। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଉନାହ ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ଖାଇବା କଥା ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଉ କହିବି, ଆଉ କଣ କହିବି, ବୁଝି ହଉଛି। ଇଏ ସେ ମୂର୍ଖ ଥବ ଯିଏ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ। ହଁ, ଅଭ୍ୟାସ କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେଇ ସ୍ତରରେ ଏମିତି ମଜି ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ରହିଯାଇଛୁ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆସିଲା ସମୟ କଥା। ତୁମେ କେବେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଖାଇବ ନାହିଁ। କହନ୍ତି କଣ, ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଜା ଲାଗେ, ପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମା ମାନେ ବି ବେଶୀ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁମେ ପିଲାର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛ, ତାକୁ ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖଉଛ ଯେ ତତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁ ଅଧିକା ଖା। ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇବାଟା ଏକ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି। ତାମାନେ ତମେ ତମ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ କହୁଛି ନା ମୋ ଛୁଆ ଟା ଖାଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଉ, ତାର ଏଇଟା ବା ପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଆଯାଉ। ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବନାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଖାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଖାଇବ ନାହିଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦେଇଦେଲେ। କଣ କହିଲେ, ବହୁତ ଖାଇଲେ ତମର ହଜମ ହବ କି ନହବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବଡ ଖରାପ ଲାଗିବ ଓ ସେଥିଲାଗି ଅଯଥା ବହୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରାତି ବେଳା ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜି ଯିବ ନାହିଁ, ନୈଶ୍ୟ ଆହାର ଅଧିକ ଗୁରୁପାକ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଦେଖିଲେ, ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଏନଜାଇମ ସିକ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେଣୁ ଶରୀର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଏ କାମ କରି କରି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ହାଲିଆ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାଲିଆ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚେତନା ହାଲିଆ ହୁଏ
ଏବଂ ତାହା ମନ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି କାଲି ଭୋଜି ଅଛି ଖାଇବାକୁ, ଆଜିଠୁ ରାତିରେ ଖାଇବେନି, ଚିନ୍ତା କରିବି କାଲି ଗଲେ ବେଶୀ ଖାଇବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି, ସେଠି ଯିବେ ଗୁଡାଏ ଖାଇବେ, ଖାଇକି ଆସି ପୁଣି ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବେନି, 2 ଦିନ କହିଦେଲି ଅଧିକା କହିଦେଲି ବୋଧେ, ଖାଇବେନି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ଖାଇଦେବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ବାନ୍ତି କରିବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଇଦେବେ, ଖାଇସାରିକି ହଜମୁଲା ବଟିକା ଖୋଜିବେ, ହଜମ ହବା ପାଇଁ ସେ ଜଲଜିରା, ସେ ନେମ୍ବୁ ପାଣି, ସେ ଆଉ କଣ ସବୁ ସବୁ ସୋଡା ପାଣି, କେତେ କଣ ଖୋଜିବେ ଯେ କହିଲେ ନା, ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡାଏ ଖାଇବେ? ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କଣ କହିଥିଲେ? କହିଲେ ଖାଇବା ବେଳେ ଖାଇବ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଅ, ଆଇଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଯାଚୁଚି ଟିକେ ଖାଇଦବ ନାହିଁ, ନାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ମନା, ସବୁ ମନା, ମା ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି ବା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଅ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କର, ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ କର, ତୁମ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ବିଚଳନରୁ ବିରତ ରୁହ। କେତେ କଥା କହିଦେଲେଣି, ଆଉ କଣ ଆଉ କରିବି ଆଉ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଅ, ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଟା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, କଥାଟି ହଉଛି ଏଇଭଳି, ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେତିକି ଧରିବ ତାର ଅଧା ଖାଇବେ, ଅଧାରୁ କମ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଅଧା ଖାଇବେ, ବେଶୀ କମ ଖାଇବେନି, 1/4 ହବନି, ଅଧା ପାଖାପାଖି ଅଧା ଖାଇବେ। ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ଚଉଠେ ପାଣି ପିଇବେ, ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାଷା ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ କହୁଛି, ଆଉ କଣ ଆପଣ ମାପିବେ ନା କଣ ପୁରେଇକି, ଦିନେ ଏକାଥରେ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ହେଲା, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ କହିବେ ନା ନା ହଁ ଏତିକି ଖାଇଲେ ପୁରା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧା ଖାଇବେ, ସେମିତି କରିବ? ନାଇଁ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ, ଜାଣି ହବ, ହାଲୁକା ଲାଗିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ପୁଳାଏ ଖାଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଚଉଠେ ପାଣି ପିଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଅନ୍ତୁନି, ପୁଣି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ 15 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପିଇବେ, ଆଉ ଚଉଠେ ଫାଙ୍କା ରଖିବେ ପବନ ପାଇଁ, ଗ୍ୟାସ ନୁହଁ ବା ପବନ ହବ, ମାନେ ପବନ ମାନେ ପବନ ଯିବା ସେ ନୁହଁ, ଫାଙ୍କା ରଖିବେ, ତେଣୁ ଏତିକି ଖାଇବେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ଭାବରେ ଏଇଆ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋଟା ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ମୋଟା ହେଲା ପରେ ଡାଏଟ କରିବେ, ରାତିରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସାଲାଡ ଖାଇବେ, କାକୁଡି ଖାଇବେ, ବିଲାତି ଖାଇବେ, ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବେ, କଞ୍ଚା ଫଞ୍ଚା ଖାଇବେ, ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟା କଣ ସବୁ ବାହାରୁଛି ବା କଣ ନେଚର ଆହାର କେତେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କରିବି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା, ଜିମ୍ ଯିବେ, ନାଇଁ ସଂଯମ ଆଚରଣ କର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କର, ହଁ ମ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ, 2-4ଟା ପକେଇ ଦିଏ ବରା, ଆଉ କଣ ଇଏ ବଢିଆ ଚକୋଲେଟ, ଏଇ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବା, ଦିଅ ଖୋଲି ଖଣ୍ଡେ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ମାରିଦିଅ, ଚକୋଲେଟ କଣ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ଚକୋଲେଟ ର ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବେ ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବେ, ଖାଇବା ବେଳ ହେଲା କେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦିନକୁ 4 ଟାଇମ ହଉ କି 5 ଟାଇମ ହଉ, ଯେତିକି ଟାଇମ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି 5 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସମୟ ହବ ସେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ନେଇଯିବେ, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ସେଥିରୁ କମ କରିବେ, ଚକୋଲେଟ ଖାଇବେ, ଆକୁ ଖାଇବେ ପୁଣି ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ଖାଇବେ, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କର, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ତ୍ୟାଗ କର, ମସଲା ବରା ଟା ଖାଇବି ନାହିଁ, ତାପରେ କହୁଛୁ ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହରେ ଯାଚୁଛି, ଖାଇବି ନାହିଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ରଖିଦିଅ, ଖାଇଲା ବେଳ ହେଲେ ଖାଇବ, ତୁମ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ବିଚଳନରୁ ବିରତ ରୁହ, ବିଚଳନ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବ କିଏ, ପ୍ରେମରେ କହିଲା କିଏ,
ଆଉ ବାସନା ଯୁକ୍ତ ହେଇ ନାଳ ବୋଇଲାଣି ଗୁପଚୁପ ଟା 2-4ଟା ମାରିଦବା, ଗୁପଚୁପ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ହଜମ ହେଇଯିବ ନାଇଁ। କଣ ମୋ 4ଟା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲେ କଣ ଫୁଲିଯିବ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ? ରାମାୟଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ? କେତେ ଜଣ ସବୁ ଡାଇଲଗ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ କଣ ମ ତୁ 4-5 ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଲେ ତୋର ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଉ, ହଁ ବେଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଖାବା। ଏଭଳିଆ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଦରକାର ପଡେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ତୁ ପଳା, ତୁ ମୋ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସିଏ କହିବ ନା ନା ନା, ସିଏ ଯଦି ସଂଯମ ଆଚରଣ କରୁଛି ମୁଁ ବି ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଚଳନରୁ ବିରତ ରହିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ କଣ କଣ ହବ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଏଇ ସକାଶେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଖାଦ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ କଣ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଦରକାର କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ତମେ ଜାଣିବ ଭାବିବ, ତାପର ଲାଇନ ଟା ବଢିଆ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଶରୀର ପୁରା ସଠିକ ଭାବେ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦବ ଯେ ତୁମର ତାର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଭାବିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଟିକେ କନସେନଟ୍ରେଟେଡ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବେ ହଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କାମନା ବାସନା ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ନୁହଁ। ଏ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ଏ ଶରୀରରେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହବ, ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଏ ଶରୀରଟି ପରିଚାଳିତ ହବ। ଶରୀରର ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଚୈତ୍ୟଭତ କଥା କହିଲି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଧନା ମନୋବୃତ୍ତି ସହିତ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ଏଇ ଶରୀରର ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ବି ତା ଶରୀର ତାକୁ କହିଦବ କେତିକି ଖାଦ୍ୟ ତାର ଦରକାର। ମା ବଢିଆ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ମନର ଧାରଣା ତାକୁ ପରିଚାଳିତ ନ କରେ, ଏଇ ମନର ଧାରଣା କିଏ ମତେ ଭଲ ଭାବିବ କିଏ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବ, କେବେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ଦେବ ଏବେ ମିଳିଛି ପୁଳେ ଦାବି ପକାମ। ଆଉ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା କଥା ହେଇସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧାରଣା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ଶରୀର ତମକୁ କହିଦବ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିଦବ କଣ କହିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ମୋର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବ। ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଇଛି ସେଇଟା ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କେତେ ଗୁଡେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କେତେ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲା ବା ଗ୍ରୋଇଂ ଇୟର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମିଷ ଖାଇପାର। ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ନାଇଁ ଆମିଷ ତମେ ସାଧନା କରୁଛ ଆମିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଦରକାର କରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାହାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଇବ। ତାମାନେ ପ୍ରୋଟିନ କୋଉଥିରୁ ମିଳିବ ସେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ରସାୟନ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ ହବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ହଁ ଆମିଷ ନିରାମିଷ କଥା ହଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ନିହାତି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଶରୀର ଗ୍ରୋଥ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନ ଖାଇବ ଯଦି ତାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଇବ। ଆଉ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବି ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମିଷ ନ ଖାଇବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେ ପ୍ରଭୃତି ଯାଇନାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଯେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲା ମସଲି ପକେଇ ତେଲ ଫେଲ ମାରି ଖାଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆମିଷ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମିଷ ହଉଛି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ରାଜସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଉଦ୍ଦାମତା ଆଣି ଦଉଛି, ସେଗୁଡା ହଉଛି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଯମ।
आध्यात्मिक साधना जेहेतु को प्राणी को जो आप खाद्य ग्रहण कर से प्राणीर चेतना को आप ग्रहण कर से दृष्टिकोण जब आहरी अधिक हो जी खाद्य तैयारी तार चेतना आपन जो खाद्य ग्रहण कर कौ चेतना रे खाऊ बहुत गुड़े फैक्टर रही। तेणु आमे वर्तमान सुधा जो खाद्य खाऊ ठीक अच्छे आप खाद्य खातु किंतु निरासक्त ही खातु जो जोटा सारांश कहले कौन करेंगे ना स्वतः प्रभुता खाइबे जमती खाइबा विषय आप चिंता करिया दरकार पड़ोनी खाइबा पूर्व पचारे ना आज कौन है खाइबा चिंता करेंगे जीवे जहाँ खाद्य है खाइबे एवं निर्दिष्ट समय खाइब जेतल नहीं सेतल खाइब नहीं जेती खाइबा दरकार सेती खाइब माँ लिखुं आउ खाइला बेले धीरे स्थिर भाव खाइब आ नीरव एकाग्रता सहित खाइब केमती खाइबा नहीं एकाग्र है ना ये मो शरीर भितर से उपादान आनीदे जहाँकि से महत आविष्कार एक सुदृढ़ भित्ति हम आउ कहते जिते तुम जान भाव जे शरीर दरकार बोली मु खाऊची ताहले तुम शरीर पूरा सठिक भाव तुमको जनईद माँ लिखुंट वार्डटा पूरा सठिक भाव जनईदब ताने ऊंचु नीच हम ना जनईदब जे तार केतिकी खाद्य दरकार आ कौन अकरणीय खाइबा विषय आदौ भाव ना यहीटा खाइबी सेटा खाइबी काली कौन खाइबी आज कौन खाइबी आ जिते तुम खाऊच से खाद्य विषय चिंता करियो ना लुण टिके पड़ते होता मसला आउ टिके होता आउ एटा एमती सेमती इत्यादि खाद्य विषय कौन सी चिंता करियो ना आउ कौन कहले तुम्हें केबे बहुत गुडे खाइबो ना भल लगुच बोली खाइदब ना खाद्य प्रति समस्त बासना त्याग करिवो खाद्य प्रति समस्त आकर्षण त्याग करिवो एगुड़ाक खाली सारांश शुणीदबा तापर कहले खाद्य प्रति तुम प्राणर समस्त विचलन प्राणिक बासना ताकू त्याग करिवो आउ मनर धारणा द्वारा परिचालित हो खाद्य ग्रहण करिवो नाही आ नैश्य आहार नैश्य भोजी एगुड़ाक करिवो नाही शेष को जोटा सारांश रे सारांशर सारांश शरीर आमको कहीदिए जे वर्तमान यथेष्ट खाइबा हो गला मोर आउ खाद्य दरकार नहीं तेणु से तुम्हें निश्चय खाइब खाइब यहाँ हूँ अकरणीय माने से तुम्हें निश्चय खाइबा बंद करदेव है ठीक समय खाइब जी दरकार से खाइब बासना रहित ही आकर्षण त्याग करी माँ ऊपर एकाग्र ही चैत्य आविष्कार एकाग्र ही खाद्य ग्रहण आम कर माँ को आह्वान करवा माँ थैंक यू ऑल।